सत श्री अकाल। डेली पोस्ट पंजाबी देख रहे हो। मैं हाँ सिमरनजोत सिंह मक्कड़। तकरीबन 23 साल पहला महल कलां दी किरणजीत कौर जो उन्हां दरिंदियां दे हत्थ चढ़ी, स्कूल तो वापस आउंदी हुई इस बच्ची नूं रेप करके मार दिता गया, खेतां 'च दब दिता गया। कई दिन तक उन्हां धनाड़ां दी पुलिस दे नाल गिठमिठ दीयां गल्लां सामने आउंदियां रहीआं। एक लोक संघर्ष पैदा होया उहदे तों। महल कलां दे विच लोग सड़कां ते उतरे। तकरीबन 23 वरे पहलां इन्हां दिनां दे विच उस संघर्ष तेज़ होया ते आखिर किरणजीत कौर दे कातलां दे नाम सामने आने शुरू होए, उन्हां धनाड़ां दे नाम सामने आने शुरू होए, उसकी चर्चा हुई। मनजीत सिंह धनेर होनी एक्शन कमेटी दे विच आए, बाद दे विच केसां दे विच उलझाए गए, सज़ावां होईयां। फिर मनजीत धनेर लई वड्डा इकट्ठ, वड्डा संघर्ष चलिया। उन्होंने उन्हां सज़ावां तो बरी करवाया गया। पर 23 सालां दे संघर्ष दे विच पंजाब दी एक लोकपक्षी संघर्ष धारा जिहड़ी चली, ਉਹਦੀ गल होनी अज बहुत जरूरी है। तस्वीरां असीं तुहानूं दिखाउने आ। असीं चाहुंदे आ कि ਉਹ 23 वरे ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ तस्वीर जे थोड़ी स्क्रीन ते असीं दिखा सकीए। सब तो पहला शुरुआत करते हैं अजकल किरणजीत कौर नूं याद करके उस 23 सालां दे संघर्ष नूं अज दे हालातां दे विच किंज असीं बयान कर सकते हैं। इस दे उत्ते लगभग पिछले 12 दिन तो फेसबुक राहीं चर्चा हो रही है। किरणजीत कौर दे नां दे उत्ते जो पेज बनाया गया फेसबुक दे उत्ते, जिस दे विच इस संघर्ष की पूरी गाथा किसी ना किसी तरीके बयान होंदी रहिंदी है। लोक पक्षी हर तरह की गतिविधि उहदे ते देखी जा सकती है। उस गतिविधि के तहत 1 अगस्त तो 12 अगस्त तक यह वक्खो वक्खरी पंजाब के लोग जो लोक लहरां दे नाल जुड़े ने, कुछ वो पत्रकार जो हमेशा सार्थक पत्रकारी करते रहे ने, वो कामे, वो आगू जो वक्खो वक्खरियां जथेबंदियां दे नाल जुड़ के लोकां दी गल करते हैं, वो अपने विचार रख रहे हैं। अक्सर तुसी गिला करते हो कि मीडिया चंगियां चीज़ां, चंगा पक्ष लोकां दे मुद्दे सामने नहीं लियाउंदा। सोशल मीडिया के दौर च अजकल व्यू के पिछे लोग भजदे ने। इस गिले दे विच अज असीं तुहाडे तक ये रिपोर्ट लैके हाज़र होए हां। फेसबुक के उत्ते इसे पेज के उत्ते एक लेख लिखिया गया, 23 वरे पहला की होया, किरणजीत दे नाल की होया, संघर्ष की ये लहर किवें तुरी, अज दे दिन की माहौल सी उस दिन, वो तुहानूं दिखावांगे। तस्वीरां नाल दी नाल चलदियां रहणगियां। जिवें जिवें लिखिया गया उस तरह मैं पढ़ के सुनाउणा कि अज तो ठीक 23 वरे पहला 8 अगस्त 1997 तो 8 अगस्त 2020 तक दे शाना मते सफ़र की गाथा। महल कलां लोक संघर्ष विच बहुत सारे दिनां की महत्ता है। 8 अगस्त 1997 अजिहा दिन है जो पहला अते अहम पड़ाव सी। लगभग अज तो 3 दिन पहला जो ये लेख लिखा गया 8 अगस्त नूं, ये उसकी असीं गल कर रहे हैं। कालेज तो वापस परतदी किरणजीत कौर नूं दिन दिहाड़े अगवा होया 10 दिन बीत चुके सी, जिस दी कोई उग सुग नहीं मिल रही सी। 4 अगस्त महल कलां थाणे वल रोह मार्च करन तो बाद पुलिस टस तो मस नहीं हो रही सी। एक्शन कमेटी ने संघर्ष के अगले पड़ाव वजों इस दिन बरनाला लुधियाना जीटी रोड जाम करन दा सद्दा दिता सी। पुलिस सियासतदानां नूं सारा कुछ पता होने के बावजूद भी किरणजीत कौर दा कोई थौ पता नहीं दस्सिया जा रहा सी। 10 वजन तो पहला ही एक्शन कमेटी के सद्दे नूं कबूलदे हुए हज़ारां जुझारू मर्द औरतां दा काफला बस स्टैंड पहुंच गया सी। गुंडा टोले नाल यारी पालदे सियासतदानां अते पुलिस नूं हाले भी भुलेखा सी कि वड्डे घरां दे काकियां दा भी कोई उन्हां दे वल कोई झाक भी नहीं सकदा। ये छिटपुट धरने मुजाहरे मार के लोग हार हंब के घर बैठ जाणगे। गुंडा टोले दियां उस ही तरह होमे बाणीए वालियां चमदियां चलदियां रहणगियां। एक्शन कमेटी दे बुक्कल दे सियासी याराना पालदे सप्पां अते पुलिस दे रवैये दा स्टेज ते बोलण वक्त निखेड़ा हो गया सी, जिथे एक्शन कमेटी अते सुहिरद लोग स्पष्ट शब्दां दे विच किरणजीत दे अगवाकारां वल्लों शक दी उंगल वड्डे घरां दे बदनाम गुंडा टोले दे वल उठा रहे सी। उत्थे पुलिस अते गुंडा टोले नाल
ਖਾਸ ਨੇੜਤਾ ਰੱਖਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਮਾਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲਾਣੇ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੁਝ 17 ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲੇਖ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਭਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨੀਤੂ ਅਰੋੜਾ ਵਰਗੇ ਜੋ ਧੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੱਖ ਨਿਭਾਇਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਜੋ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ ਧਨਾੜ ਲਾਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਵੇਂ 23 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਮ ਲੋਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਾਰੀ ਵਾਕਿਏ ਨੂੰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਉਸੇ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ। 23 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਧੀ ਨੇ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਤੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਗਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਗਈ ਕਿ ਧਨਾੜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਜੋ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਜੋ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਲਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੜਾਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਨਾੜ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਾਕਿਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ 23 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਦੌਰ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਕਾਂਡ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਜਿਹਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੰਗਾਰਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਇਹ ਸਮਾਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਭਰਪੂਰ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਸਟ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੈਂਡਰ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ, ਔਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੰਗ ਲੜਕੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਜਾਂ ਸਹਿਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਸੀ
ਰੋਹਿਤ ਵੈਮੂਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਰੋਹਿਤ ਵੈਮੂਲਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੰਤਰ ਨੇ, ਇਸ ਸੱਤਾ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵੋਟ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਵੋਟ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਖਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਤੰਤਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾਤਾ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਕਿਰਨਜੀਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਲਗਭਗ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਬੜੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਤੰਤਰ ਨੇ ਇਹ ਲੱਭਿਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਪੈਂਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ ਵੀ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਨਿਰਭਇਆ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਔਰਤ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਥਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਜਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ। ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਵਰਗਾ ਸੈਂਟਰ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਹੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਔਰਤ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਖੜਿਆ ਹੋਣਾ, ਦੂਜਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਲਗਣਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ, ਔਰਤ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਢਾਂਚਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਡਲ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਰੇਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਲਈ, ਮਤਲਬ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦਲਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤਜਰਬੇ ਵੀ ਨੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟਰਗਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਏ ਦਿਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਆਏ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਉਨੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆਏ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਏਮ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਰਮਲੀ ਸਾਡਾ ਡਿਮਾਂਡ ਚਾਰਟਰ ਵੀ ਲਗਭਗ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤੇ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਖੜਾ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਡਲ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਦੋਂ ਜੇ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਵੀ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਵੀ। ਜੇਕਰ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਆਦਮੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਖਰੇਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਟੋਟਲ ਧਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਖਰੇਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਈਗੋ ਦਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਕਿਰਨਜੀਤ ਦੇ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ
ਪੂਰੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤਜਰਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਲਗਾਤਾਰ, ਔਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਡਿਟਰਮਿੰਡ ਹੋ ਕੇ, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੋ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਭਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕਲਾਇਸ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰਤਾਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਿਆ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪਸੰਦ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਹੁਣ ਦੌਰ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਹੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕਰਕੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਭਰਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕਾਮ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤੰਤਰ ਨਾਕਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਿੱਚ ਤੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4 ਬੰਦੇ ਫੜੇ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਹਰਾਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਜਾਦਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ 8 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ, ਉੱਤੇ 60 ਕੇਸ ਦਰਜ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੱਕ ਮਾਰਤਾ। ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ, ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਾਵਾਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਇਲੀਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 'ਚ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਦੱਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਹੀ ਝੂਠਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਤੱਕ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਨ ਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਪੁਲਿਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਜਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪੁਲਿਸ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਆਪੀ ਅਵਾਰਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪੀ ਅਵਾਰਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਆਪੀ ਜ਼ਾਲਮ, ਆਪੀ ਜੱਜ, ਆਪੀ ਮੁਨਸਫ, ਆਪੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਟਰਗਲ ਲੈ ਸਕੇ। ਨਿਰਭਇਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਗੀ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗੀਆਂ। ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਰੇਪ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਵੇਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਕੇਵਲ ਉਸ ਐਂਗਲ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਸੀ, ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ, ਤੁਰੰਤ ਉੱਠੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਈ ਜਿਹੜੀ
ਕਿ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਨਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਿਰਭਇਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ 4 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਔਰਤ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿੱਧਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਲ 'ਚ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੋਵੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਰੇਪ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਰਹੇ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਜਾਤੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਲਗਭਗ 21% ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚੀਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਔਰਤ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 2005 'ਚ ਐਕਟ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਕਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦ ਉਹ ਐਕਟ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਮਤਲਬ ਦੁਫੇੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਦੁਫੇੜ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਐਜ ਏ ਇਨਸਾਨ ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਕੀ ਉਹਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗੈਸਟ ਹੈ ਉਹ 20 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਉਹ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਨਮ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ ਉਹ। ਤੇ 2005 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਨਾਰਮਲੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਓਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ ਹਜੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੇਗੀ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, 33% ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਿਆ ਪੈਂਡਿੰਗ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਪੇਸ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਪੰਚੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਪੰਚੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕਣ। ਉਹ ਅਜੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਸੱਥਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰਤ ਲਈ ਕੋਈ ਸੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਅਜੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੰਦਿਰ, ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਆਪਣੀ +2 ਕਰਕੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇੱਕ ਦੌਰ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖੋ, ਬੈਂਡ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਹ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 40-45 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਕੇਵਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਈਲੈਟਸ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਬੈਂਡ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੈਂਡ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਦਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਪੇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਰਨਜੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਪਰੋਚ ਇਸੇ ਐਂਗਲ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਵਿਕਟਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਟੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਣੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁੜੀ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਦੇ, ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਕਦੇ ਆਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜ ਕਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆੜਤੀਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ABC ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਇਹ ਕਿ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿਲ ਤੇ ਪੱਥਰ ਧਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੰਤ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰ ਔਰਤ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਲਣੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 1997 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਘੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਧੰਨ ਬਗਾਨਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਪੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਐਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ 'ਚ ਧੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯੱਕ ਤੋੜਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੁੱਲੀ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਅਰਬਨ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਵੱਡੇ,